राधे रस के बिहारी, श्री 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 राधे रस के बिहारी बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी, राधे राधे राम राधे 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 हर कोई बोले राधे राधे राम राधे, राधे राधे जुआ भी बोले, राधे राधे यंकी बोले, राधे राधे जतीपुरा में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे गोकुलिया में, राधे राधे श्री राधे रस के बिहारी, 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 राधे रस के बिहारी, श्री 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 राधे रस के बिहारी बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, कोण कोण विठला हरि ओम विठला, कोणे कोणे विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, જુનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠલા, જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠલા, નરસિંહદાયે જીતેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા હરિ ઓમ વિઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વીરપુરમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠલા, વીરપુરમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, જલારામે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠલા, રામે જીતેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા હરિ ઓમ વિઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા હરિ ઓમ વિઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, મેવાડમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠલા, મેવાડમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, મીરાબાઈએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠલા, મીરાબાઈએ જીતેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા હરિ ઓમ વિઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, સત્તાધારમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠલા, સત્તાધારમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, આપાક ગાયે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠલા, આપાક ગાયે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા, માજા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા, વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ.
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. सुनो बैदे सुनो बैदे कहे हनुमंता तमारा विना ना मारा राम लग सुना तमारा विना ना मारा राम लग सुना. रात पड़े त्यारे चंद्रमा ने पूछे रात पड़े त्यारे चंद्रमा ने पूछे उगता रवि ने मारो राम कईक पूछे तमारा विरमा तमारा सुडान लूटे तमारा विना ना मारा राम लग सुना तमारा विना ना मारा राम लग सुना. सुनो बैदे सुनो बैदे कहे हनुमंता राम लग सुना हमारा विना ना मारा राम लग सुना. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जश जो दायक फल चारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार.
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, दीन रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा, रघुपति के दाता तुम्हारो भजन। राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय माने। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम
लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए कालिया हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरु देवा जय गुरुदेवा। सत्य स्वरूप जय गुरुदेवा। निराकार रूप जय गुरुदेवा। शुकदेव स्वरूप जय गुरुदेवा। व्यास स्वरूप जय गुरुदेवा। ओमकार रूप जय गुरुदेवा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीर दाभा पीताम्बरा वरुणबिम्बफला धरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने।
कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदीयेव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कभवातपीते कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्थे वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादीधरो पधारो पवन कुमार पधारो पवन वरिणानाम् अर्धसंगानाम् रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो
याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरो यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। करारविंदे न महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सोमनाथ महादेव की जय। पितृनारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद।
કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 બોલો ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ આવો રાધા ત્યારથી શ્રી રાધે. ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ 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 ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધા ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 કૃષ્ણ 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 ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી શુકવાચ નમઃ શ્રી દ્વારિકેશાય પરિમાનંદન મૂર્તયે પરિવાર સમેતાય શંખોદ્ધાર વિરાજી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણોમાં વંદના કરી સ્થાનના દેવ પધારેલા ભૂદેવ સંગીત ઉપાસકો અને આપ દરેક નરદેવમાં બિરાજમાન ઠાકોરજીને મારા પ્રણામ. આપ સૌ કોઈને જય શ્રી કૃષ્ણ. બાલ્કનીમાં શું હાલે છે બેનો? વાત કથા ચાલુ થઈ ગઈ હો. પ્રેમથી કથા સાંભળો. પરમાત્માની દિવ્ય કથા. સપ્ત દિવસીય યાત્રાના આપણે દર્શન કરીએ છીએ. એમાં તો આજે પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે. આજ તો આપણો કનૈયો આવવાનો છે.
આની પહેલા પણ મેં કીધું, પરમાત્મા જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે જીવનની દરેક ક્ષણ એ મહોત્સવ બને છે. ગઈકાલ સાંજની કથાનું અનુસંધાન ભગવાન નૃસિંહનું પ્રાગટ્ય થયું છે. 5 વર્ષના એક ભક્ત બાળક પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે થઈ અને ભગવાન નૃસિંહે અવતાર ધારણ કર્યો છે. પેલા હિરણ્યકશ્યપુએ પોતાના પુત્રને મારવા માટે થઈને એટલા બધા પ્રયત્ન કર્યા વાલા, પણ એને પ્રકારે ભગવાને એની રક્ષા કરી. લખ્યું છે પર્વત ઉપરથી એને પાડવામાં આવ્યો, ગબડાવવામાં આવ્યો, અંધારી કોટડીમાં પૂરવામાં આવ્યો. હિરણ્યકશ્યપુની બેન હોલિકા આવી. હોલિકાએ એવું કીધું કે ભાઈ મને વરદાન છે કે હું ચુંદડી ઓઢીને બેસું ને હું પોતે બળી જાય, મારા ખોળામાં જે બેસે ને એ બળી જાય, પણ મને કઈ ન થાય. એક કામ કર, પ્રહલાદને મારા ખોળામાં બેસાડી દે. પણ 5 વર્ષનો બાળક પ્રહલાદ નારાયણ 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 કરે છે. હોલિકાના ખોળામાં બેસાડ્યા પ્રહલાદજીને, હોલિકાને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું. હોલિકા પોતે બળી ગઈ. પ્રહલાદજી નારાયણ નારાયણ કરતા બહાર આવ્યા છે. અને હિરણ્યકશ્યપુએ ધગધગતો સ્તંભ તૈયાર કરી અને પ્રહલાદને પૂછ્યું કે બોલ ક્યાં છે તારો નારાયણ? પ્રભુ ક્યાં નથી. હિરણ્યકશ્યપુએ કીધું કે આ ધગધગતા સ્તંભમાં તારો ભગવાન બેઠો છે, નારાયણ છે આમાં? હા પ્રભુ. તો જા, દોડીને સ્તંભને તું ભેટી જા ભાઈ. અને જા પેલો પ્રહલાદ દોડીને સ્તંભને ભેટવા ગયો ને, એ સ્તંભ ફાટ્યો અને ભગવાન ઋષિનું પ્રાગટ્ય થયું છે. કાલે આપણે દિવ્ય ઝાંખી કરી આવ્યા. અમારો પ્રહલાદ બહુ મોજમાં હતો કાલે. અને સાહેબ ખૂબ સારું કહેવાય હો, નકર અવડા બાળકને 5 જણાની વચ્ચે અહીંયા ઊભા થઈને તમે પ્રયત્ન તો કરો. ભગવાન ઋષિનું પ્રાગટ્ય. પેલા હિરણ્યકશ્યપુ જ્યારે તપ કરવા ગયો ત્યારે બ્રહ્માજીની પાસે 14 કલમ માગી છે. અસ્ત્રથી ન મરવું, શસ્ત્રથી ન મરવું, માનવથી ન મરવું, દાનવથી ન મરવું, ઘરમાં ન મરવું, બાર ન મરવું, રાત્રે ન મરવું, દિવસે ન મરવું. બ્રહ્માજી કે તથા. અને જેવા ભગવાન પ્રગટ થયા અને પેલા વેલા હિરણ્યકશ્યપુને પકડ્યો. અને હિરણ્યકશ્યપુને પકડીને ભગવાને ઉમરાની વચ્ચે લીધો. અને ઉમરાની વચ્ચે લઈને પેલા હિરણ્યકશ્યપુને ભગવાને કીધું કે કાઢ તારું પેલું લિસ્ટ ક્યાં ગયું? દિવસે ન મરું, રાત્રે ન મરું, બાર ન મરું, અંદર ન મરું. ભગવાને કીધું કે બોલ હિરણ્યકશ્યપુ, દિવસ છે કે રાત? પ્રભુ દિવસે નથી અને રાતે નથી. ભાગવત લખે છે કે ભગવાને સંધ્યાના સમયે હિરણ્યકશ્યપુને માર્યો છે. બોલ અંદર છો કે બહાર? પ્રભુ અંદરે નથી, બારે નથી. ભગવાને ઉમરાની વચ્ચે માર્યો છે. બોલ હું માનવ છું કે દાનવ? પ્રભુ તમે તો માનવે નથી, દાનવે નથી. ભગવાન એ અડધું માનવનું સ્વરૂપ ને અડધું દાનવનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યા. બોલ અસ્ત્રથી મારું કે શસ્ત્રથી? અરે પ્રભુ અસ્ત્રય નથી, શસ્ત્રય નથી. ભાગવત લખે છે કે ભગવાને પોતાના નખ વડે હિરણ્યકશ્યપુને માર્યો છે. અને એક જ મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો અને એ વખતે હિરણ્યકશ્યપુનો ભગવાને વધ કર્યો. આકાશ માર્ગમાં પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ. જય ઘોષ થયો. બોલીએ નૃસિંહ ભગવાન કી જય. પણ ભગવાન અતિ ક્રોધના આવેશમાં ભાઈ, અતિશય ક્રોધમાં શાંત થતા નથી. બધા દેવતાઓ મનાવવા માટે ભગવાનને ગયા, પણ બધા દેવતાઓએ કીધું કે ભાઈ આજે આપણું કામ નથી, આજે ભગવાનનું સ્વરૂપ કંઈક અલગ છે. ત્યારે કોઈએ લક્ષ્મીજીને કીધું કે તમે મનાવો.
આ તો તમારા પતિ છે. લક્ષ્મીજીને એમ થયું કે ભાઈ મારા પતિ તો મારું માને જ ને, એમાં શું નવાય. હમણાં કહું એટલે એક વખત દરેક બહેનોને મને માં હોય જોજો કે મારા ઘરવાળા, મારા પતિ મારું. અને અમારા ભાઈઓને ખબર નહીં, આખા ગામમાં મરદ મૂછાળા થઈને ફરતા હોય, પણ ઘેરે શું વાંધો આવે છે. ત્યાં ગમે હા તમે કયો એ વાંધો નહીં. એક ભાઈ આ ચૈત્ર વૈશાખનો ધોમધકતો તડકો હશે ને, જીબીનું લાઇટ બિલ આવેલું બહુ, લાઇટ બિલ ભરવા માટે ગયા. પણ લાઇટ બિલ બહુ આવ્યું ને એટલે થોડા ક્રોધવા હતા. લાઇટ બિલ ભરીને ઘરમાં આવ્યા ને જેવું પેલો પગ મૂક્યો દરવાજામાં, એમાં ભાઈએ દિવસે એ બાથરૂમની લાઇટ ચાલવી જોઈએ. અને પેલા ભાઈએ અવાજ કર્યો પોતાના દીકરાને, ટપુડા, હા પપ્પા, આ બાથરૂમની લાઇટ કોણે કરી? એક તો બહુ ક્રોધમાં ભાઈ. અને પેલા દીકરાને પૂછ્યું કે આ બાથરૂમની લાઇટ કોણે કરી? એટલે દીકરો કે પપ્પા મેં નથી કરી, મારા મમ્મીએ કરી. ઓલા ભાઈ કે હા તો ભલે કરી, વાંધો નહીં. અતિશય આવ્યા લક્ષ્મીજી. એને એમ હતું કે મારું તો મારા ભગવાન, આ તો મારા પતિ છે, મારું સર્વસ્વ છે, મારું જીવન છે. હા, જ્યાં ભગવાનની સામે આવ્યા ને લક્ષ્મીજીને જોયા ને ભગવાને એક જ હુંકાર કર્યો, લક્ષ્મીજી 10 ડગલા પાછા. લક્ષ્મીજી કે આજ આપણું કામ નથી ભાઈ. ક્યારેક અમારા નારાયણી ખીજાઈ જાય ને એટલે પછી સમજી જવું કે હવે આજી કોઈનું માને એમ નથી. હવે શું કરવું? ભગવાનને કોણ મનાવે? બધા દેવતાઓ આવી ગયા, ભગવાનનો ક્રોધ શાંત થતો નથી. સ્વયં લક્ષ્મીજી આવી ગયા. અને ત્યારે આવીને કોઈ એવું કીધું કે જેના માટે થઈને ભગવાને જન્મ લીધો છે ભાઈ, એ પ્રહલાદ જો ભગવાનને મનાવે તો ભગવાનનો ક્રોધ શાંત થાય. અને આવ્યા છે દરેક લોકો પ્રહલાદજીની પાસે. પ્રહલાદને કીધું કે આપ ભગવાનને મનાવો. અને જ્યાં પ્રહલાદ ભગવાનની પાસે આવી અને 2 હાથ જોડીને જ પ્રહલાદજી ઉભા રહ્યા ને, અને ભગવાનનો ક્રોધ એકદમ શાંત થયો છે. કારણ કે 5 વર્ષના બાળક ભક્તને કેટલું દુઃખ પડ્યું એ ભગવાન જાણે છે. અને ભગવાને પોતાના ખોળામાં પ્રહલાદને બેસાડી અને એક માં જેમ પોતાના બાળકને પ્રેમ કરે ને, એમ જગતનો નાથ આજે પ્રહલાદને પ્રેમ કરવા લાગ્યો છે. જેમ એક ગાય વાછરડાને ચાટે એમ ભગવાન નૃસિંહ આજે વાછરડાને ચાટવા લાગ્યો છે ભાઈ. પોતાના પ્રહલાદને, બેટા બહુ દુઃખ ભોગ્યું નહીં? પ્રહલાદના આંખમાંથી અશ્રુની ધાર વહીને પ્રહલાદે એટલું કીધું, પ્રભુ આપણે મેળવવા માટે દુઃખ ભોગવવું પડે એ કોઈ દુઃખ નથી. એકવાર તમારા દર્શનની ઝાંખી થઈ ગઈ. અને હવે ભગવાને એટલું પૂછ્યું, પ્રહલાદ મેં તારા પિતાજીને માર્યો, તને કોઈ દુઃખ નથી બેટા? ત્યારે પ્રહલાદે જે જવાબ આપ્યો ભાઈ, આહા. પ્રહલાદે એટલું કીધું કે પ્રભુ તમારું આ દુનિયામાં કોઈ વ્યક્તિ નામ લે તો એની ગતિ કેવી થાય છે હું જાણું છું. તમારા નામથી માણસ તરી જાય છે તો વિચાર કરો તમારા હાથે જેનું મૃત્યુ થાય એની ગતિ કેવી થાય? બાપ, મારા પિતાની ગતિ કેવી થઈ હશે? મને જરાકે દુઃખ નથી. ભગવાને કીધું કે માગ પ્રહલાદ, શું જોઈએ છે? પ્રહલાદજીએ કઈ ન માગ્યું. ત્યારે ભગવાને એને વરદાન આપ્યું. ભગવાને કીધું કે આજ પછી હું તારા વંશની અંદર કોઈને મારીશ નહીં. જા, તને વરદાન આપું છું. આજ મેં તારા પિતાજીને માર્યા, પણ હવે પછી હું તારા વંશમાં ક્યારેય કોઈને નહીં મારું. મને એવું લાગશે તો શિક્ષા જરૂર કરીશ, મારીશ નહીં કોઈને. એટલે ભગવાને પ્રહલાદના વંશમાં કોઈને માર્યા નથી, એના પિતાને માર્યા પછી. આગળ કથા આવશે કે જ્યારે બાણાસુરની સાથે ભગવાનનું યુદ્ધ થાય છે ત્યારે બાણાસુરના 1000 હાથ હતા. આ 1000 હાથમાંથી 4 હાથ ભગવાને બાકી રાખ્યા, બાકી બધા કપાઈ ગયા. શિક્ષા આપી છે.
શું કામ? બાણાસુરને માર્યો નહીં, કારણ એ પ્રહલાદના વંશનો હતો. સુખદેવજી મહારાજ ગંગાના પવિત્ર કિનારા ઉપર આજ પરીક્ષિત રાજાને એ નૃસિંહ અવતારની કથા બતાવે છે. ત્યાં નારદજીએ 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમના ધર્મ બતાવ્યા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ 4 વર્ણ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બ્રાહ્મણોનું કર્મ છે ને, બ્રાહ્મણો એટલે ભગવાનનું મસ્તક છે. ક્ષત્રિય એટલે ભગવાનની ભુજા છે. વૈશ્ય એટલે ભગવાનના ઉરુ છે. શૂદ્ર છે ભગવાનના ચરણ છે. બ્રાહ્મણોસ્ય મુખમાસી. બ્રાહ્મણની ઉત્પત્તિ એ ભગવાનના મુખમાંથી થયેલી છે. ક્ષત્રિય એ ભગવાનની ભુજા છે. વૈશ્ય એ ભગવાનના ઉરુ છે. અને શૂદ્ર એ ભગવાનના ચરણ કેતા પગ છે. બ્રાહ્મણ છે ને જ્ઞાન પ્રધાન છે, અને એટલા માટે થઈને બ્રાહ્મણ એ શિક્ષક છે. ક્ષત્રિય છે ને એ બળ પ્રધાન છે. ક્ષત્રિય છે ને એ રક્ષક છે. ત્યાર પછી વૈશ્ય એ ભગવાનના ઉરુ જે અર્થ પ્રધાન છે, એ પોષક છે. શૂદ્ર છે ને એ ભગવાનના ચરણ છે, જે ક્રિયા પ્રધાન છે. શૂદ્ર છે ને એ સેવક છે. પણ બ્રાહ્મણ શિક્ષક મટીને ભિક્ષુક બને, ક્ષત્રિય રક્ષક મટીને ભક્ષક બને, અને વૈશ્ય પોષક મટીને શોષક બને, અને શૂદ્ર જ્યારે સેવક મટી અને સ્વામી બનવા જાય ત્યારે 4 વર્ણો એ વિખાઈ જાય છે. પોતાનું જે કર્મ છે, પહેલાના સમયમાં તમે જો શિક્ષકો બ્રાહ્મણો જ હતા. હવે તો ભણતર એટલું બધું આગળ વધ્યું, બાકી અધિકાર પેલા વિદ્યાનો અધિકાર એ બ્રાહ્મણોને. બ્રાહ્મણોનું કર્મ શું? યજ્ઞ કરવો અને યજ્ઞ કરાવવો આ બ્રાહ્મણોનું કર્મ છે. દાન લેવું અને દાન દેવું આ બ્રાહ્મણોનું કર્મ છે. હું ઘણીવાર કહું મારા ભૂદેવોને કે આપણે એકલા હાથે લેવાનું જ નથી, ખાલી દેવાનું હોતન લખ્યું છે. અને પોતાના કમાણીનો 10મો ભાગ એ દરેક વ્યક્તિએ કાઢવો જ જોઈએ વાલા. પછી એ બ્રાહ્મણ હોય, કોઈ હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ. જ્યાં સુધી તમારી કમાણીનો 10મો ભાગ તમે ન કાઢો, અને પછી કેવું થાય ખબર? કદાચ ઈ કમાણીનો 10મો ભાગ આપણે ન કાઢીએ ને તો ક્યારેક એની આપમેળે નીકળી જતો હોય. તમે જોજો, ઈ ગમે ત્યાં વપરાઈ જાય. પણ 10મો ભાગ કાઢો. પણ એક ભાઈ મને બહુ સરસ કીધું, મને કે શાસ્ત્રીજી આપણે કોણ 10મો ભાગ કાઢનારા? એ તો ભગવાન દયાળુ છે કે 90 ભાગ આપણને આપી દે, 10મો ભાગ જ રાખે છે. ઈશ્વર બહુ દયાળુ છે. પણ જે કઈ કમાતા હો તમે, મહિનાની તમારી 25,000ની આવક હોય, 2500 રૂપિયા કાઢી નાખો. ભક્તિમાં, ધર્મમાં, ગૌશાળામાં, કોઈ ધાર્મિક કાર્યમાં, કોઈ દવાખાનામાં, હોસ્પિટલમાં, કોઈ વૃદ્ધાશ્રમની અંદર, અનાથ આશ્રમમાં, તમને જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં. બ્રાહ્મણનો કર્મ એ યજ્ઞ કરવો ને યજ્ઞ કરાવવો છે. ક્ષત્રિયોનું કર્મ એ સાધુ, બ્રાહ્મણ અને ગાયની રક્ષા કરવી ને એ ક્ષત્રિયોનું કર્મ છે. વૈશ્યનું કર્મ વેપારમાં નિપુણતા રાખવી આ વૈશ્યનું કર્મ છે. અને શૂદ્રનું કર્મ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણેય જ્ઞાતિના લોકોની સેવા કરવી આ શૂદ્રનું કર્મ છે. 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમની કથા બતાવી 7મા સ્કંદનું પુષ્પ ભગવાનને અર્પણ કરીએ. આવો શ્રીમદ ભાગવતના 8મા સ્કંદ ભગવાન વામનના પ્રાગટ્ય તરફ જઈએ. નમો ભગવતે તસ્મૈ યત એતચ્ચિદાત્મકં પુરુષાય આદિબીજાય પરેશાયાભિધીમહિ યસ્મિન્નિદં યતશ્ચેદં येनेदं य इदं स्वयं
યુષ્માત પરસ્માચ પરસ્તમ પ્રપદ્યે સ્વયં. આઠમો સ્કંદ એ મન્વંતર લીલા છે. એક મનુથી બીજા મનુના સુધીના સમયને મન્વંતર કહેવામાં આવે છે. પ્રારંભની અંદર 4 યુગોની ચોકડીની કથા બતાવી છે. સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલિયુગ. કલિયુગના 4,32,000 વર્ષ છે. કેટલા? આપણે બધા એમ કઈ હળાહળ કળિયુગ આવ્યો. ના બાપા, ભૂલી જજો. કલિયુગ તો હજી નાનું બાળક છે, ઘોડિયામ રમે. ભાગવતમાં લખ્યું છે છેલ્લા દિવસે આવશે કે જ્યારે 7 વર્ષની દીકરી માતા બનશે ત્યારે માનજો હળાહળ કળિયુગ આવે. અને આજકાલ તમે બધા જોવો છો છાપાની અંદર, ન્યૂઝપેપરમાં 15 વર્ષ 16 વર્ષની દીકરીઓ માતા બનવા માંડી છે. આ કળિયુગના લક્ષણો છે. માણસ વિચિત્ર રોગોથી પીડાશે. આ કળિયુગનું લક્ષણ છે. અને હવે તમે કલિયુગમાં જુઓ કેટલા નવા રોગ નીકળ્યા. આ ફેટાવાળા કોઈએ ભાઈ સ્વાઇન ફ્લૂનું નામ સાંભળ્યું તમે? ચિકનગુનિયા ખબર હતી કોઈને? ડેન્ગ્યુની ખબર હતી? કોઈ નહોતી ખબર. પણ કળિયુગના લક્ષણો છે. વિચિત્ર રોગોથી માણસ પીડાય. અને 4,32,000 વર્ષ કલયુગના, અને એને તમે 2 વડે ગુણાકાર કરો એટલે દ્વાપર યુગના દિવસો આવે. 4,32,000 ને 3 વડે ગુણો એટલે ત્રેતાયુગના દિવસ આવે. 4,32,000 વર્ષને 4 વડે ગુણાકાર કરો એટલે સત્યયુગના દિવસો આવે. અને જ્યારે કલિયુગ પૂરો થશે ત્યારે અંત સમયે ભગવાન શંભલપુર ગ્રામમાં વિષ્ણુ યશા બ્રાહ્મણને ત્યાં કલ્કી અવતાર ધારણ કરશે. પુનઃ સત્ય યુગની સ્થાપના કરશે. એટલે હજી હમણાં કઈ થવાનું નથી, એટલે ચિંતા ન કરતા. હજી આપણે ઘણા આટા મારીને વિયા જાહું બધાય. પણ કલિયુગ છે ને ભક્તિ કરવાનો સેલ છે. જે ભક્તિ તમે સત્યયુગમાં કરો, ત્રેતાયુગમાં કરો કે દ્વાપર યુગમાં કરો અને તમને ભગવાન ન મળે, એ ભક્તિ માણસ ખાલી કલિયુગમાં ભગવાનનું કીર્તન કરે ને એટલે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. રામચરિતમાનસ બતાવે છે. કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીરી સુમીરી બવ ઉતરો પારા, કલિયુગ કેવલ નામ આધારા. કલિયુગ તો માત્ર ને માત્ર નામને આધીન છે વાલા. ભગવાનનું કીર્તન કરો. રામાયણ બતાવે કલિયુગ કેવલ નામ આધાર. આની આજવાદ ભાગવતમાં કલો કેશવ કીર્તનાત. કલિયુગ શેને આધીન છે? કેશવના કીર્તનને આધીન છે. ભગવાનનું કીર્તન. અને જે ભક્તિ તમે દ્વાપર યુગમાં કરો, ત્રેતામાં કરો, સતયુગમાં કરો, ભગવાન ન મળે એ કલિયુગમાં મળે છે. જેમાં ચોથા તામસ નામના મનુ થયા અને આ મન્વંતરમાં ભગવાનનો હરિ અવતાર થયો છે. અને જેમાં ભગવાને ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતના 8મા સ્કંદમાં 2જા અધ્યાયથી 4થા અધ્યાય સુધી ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા બતાવી છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પરીક્ષિત સાંભળ, ત્રિકૂટ નામે એક પર્વત હતો. બાજુમાં એક સરોવર છે. આ સરોવર ઉપર થોડે દૂર આગળ સરોવરથી એ ત્રિકૂટ પર્વતની ઉપર એક હાથી અને હાથણી રહે છે. હવે આ હાથી અને હાથણીનો એક ક્રમ છે, રોજનો નિયમ કે પેલા સરોવરમાં સ્નાન કરવા, એ ક્રીડા કરવા માટે આવે છે. રોજ આવે.
નિત્ય. એમાં એક દિવસનો સમય હાથી અને હાથણી બે સરોવરમાં આવ્યા છે સ્નાન કરવા. થોડો સમય ગયો ને ત્યાં એ સરોવરમાં એક બહુ મોટો મગર રહે. અને મગરે આવી અને હાથીનો પગ પકડ્યો છે અને ધીમે 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 મગર એને ખેંચવા ગયો. એટલો બધો હાથીને ખેંચો ને પેલા હાથીએ હાથણીને બૂમા બૂમ કરી પોતાની પત્નીને, સાથે મદનિયા છે પોતાના બચ્ચા, મને કોઈ બચાવો, મને કોઈ બચાવો. અને કોઈ બચાવવા ના આવ્યું. પોતાની પત્ની જે હાથણી હતી એને પોતાના બચ્ચા મદનિયાને એવું કહ્યું કે આપણે અહીંયાથી ચાલ્યા જાવ, આ તમારા પિતાજીનો પગ મગરે પકડ્યો છે, નહીં ને હમણાં આપણો ક્યાંક પગ પકડશે ને તો આપણને મારી નાખશે, અહીંયાથી વિયા જાવ. આને કહેવાય સ્વાર્થ સાહેબ. આ દુનિયામાં સ્વાર્થ વૃત્તિ માણસની એટલી બધી વધતી જાય છે. સ્વાર્થ જીવનમાં ક્યારેય ન. અમારે અમરેલીની બાજુમાં ફતેપુર ગામ, આપણા પટેલ સમાજમાં સાવલિયા પરિવારમાં ભોજા ભગત થઈ ગયા. લગભગ આપ બધાએ નામ સાંભળ્યું છે ભોજા ભગત. અત્યારે ત્યાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે મંદિર બને છે ભોજા ભગતનું. અમરેલીથી બહુ નજીક થાય. ભોજા ભગતે સ્વાર્થ માટેના ચાબખા બહુ સરસ લખ્યા છે કે માણસના જીવનમાં માણસને સ્વાર્થ કેવો હોય. ભોજા ભગત લખે છે